السلام علیکم، خوش آمدید۔ بھلی کرے آیا جی آیا نو وشد کے بخیر راغلے۔ نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم۔ نیا دن ہے، نئی صبح، بہت ساری نئی باتیں ہیں اور بہت ساری آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بہت سارے نئے اور ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملوانے والے ہیں، لیکن کچھ سیاسی خبریں ایسی ہوں گی جن میں بہت ساری نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ آج 30 جون یعنی سوشل میڈیا کا عالمی دن ہے۔ سوشل میڈیا کا لوگ جو ہے استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں سوشل میڈیا کا امپیکٹ کیا ہے، کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے اور یا پھر کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ فائدے اگر ہم بات کریں فیصل تو بہت سارے لوگوں کو اسی سوشل میڈیا نے راتوں رات مقبول کر دیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اسی سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ڈپریس بھی کیا ہے، ڈپریشن کا شکار بھی کیا ہے۔ اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، کتنا اس کا استعمال ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والی ایک خاتون سے آپ کی ملاقات کروائی تھی۔ آج ملوائیں گے ایک ٹک ٹاکر بابا سے، یہ بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب عام لوگ ہی عام لوگوں کا مقدمہ لڑنے میدان میں اتر رہے ہیں۔ اچھا جی، مس پاکستان یونیورسل 2022 کا ٹائٹل کس کے نام رہا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ ملوائیں گے بھی ان شخصیت سے اور کس طرح یہاں تک پہنچی اور اب وہ کیسا محسوس کریں، نیکسٹ پلانز کیا ان کے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ شو میں ایسی خاتون سے بھی آپ کی کروائیں گے ملاقات جو موٹر سائیکل چلا کر گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ پاکستان میں پولیو ورکرز کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اس کے باوجود اس ہمت والی خاتون کے ساتھ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اچھا جی، گلگت بلتستان کی وادی جہاں پر لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، نوجوان نسل کیوں غلط قدم اٹھا رہی ہے، اب یہ وادی کون سی ہے جی پی کی اور یہاں پر یہ رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ پروگرام میں آگے چلتے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک جیم، گھنٹوں بعد گھر پہنچنا، یہ ہو گئی پرانی بات۔ اب سڑکوں پر رش نہیں ہوتا، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ، اس کی وجہ کیا ہے آگے چل کے یہ بھی جانیں گے۔ ہو سکتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، جو کہ ہونے بھی والا ہے۔ اچھا جی، ملک بھر میں جان بچانے والی دوائیاں غائب ہو چکی ہیں۔ کینسر کی دوائی ہو، دل کے جو مریض ہیں ان کی اگر میڈیسن کی میں بات کروں، ہیپیٹائٹس کی دوائیوں کی اگر میں بات کروں، اب اویلیبل نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے یہ سوچ کر ہم سب کا جو بلڈ پریشر ہے نا وہ ہائی ہونا شروع ہو گیا، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا کیونکہ بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی مارکیٹ میں نہیں ہے، لہٰذا ریلیکس رہیں کیونکہ آگے نہ جانا ایسی کون سی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ سو اب یہ جو میڈیسن اویلیبل نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے، کہ شارٹیج ہے یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دوائیوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس کو سٹاک اس کا کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں۔ اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور شروعات کرتے ہیں اب باقاعدہ ملک بھر میں جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال آئی ایم ایف سے بات کی مگر مہنگائی کو روک کے رکھا۔ بالکل، اب یہ سوال ہے کہ بھائی مہنگائی رکی تو پھر عوام وہ 2.5 سال سوال کس سے کر رہی تھی۔ ہم بھی جب فیلڈ میں ہوتے تھے نا ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ شاید ہمیں پتہ مہنگائی کب کم ہوگی، لیکن جب ہم پوچھتے تھے پی ٹی آئی کے نمائندوں سے تو ہمیں جواب نہیں ملتا تھا۔ موجودہ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور آٹا سب مہنگا کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب۔ عوام 2 جولائی کو بہتر مستقبل کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔ وجہ تھی اس حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھایا جو سارا کچھ آج نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے آپ قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکے، ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آج آئی ایم ایف کے پیر پکڑے ہوئے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو، ہم جتنی مہنگائی آپ چاہیں کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی 2.5 سال آئی ایم ایف تھا، ہم نے تو مہنگائی روک کے رکھی ہوئی تھی، اب لوگوں کو پتہ چلا مہنگائی کیا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس سب مہنگی، آٹا، گھی، چاول دگنے۔ جو امریکہ نے یہ مسلط کی ہمارے اوپر، کہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں لے کے آئے ان لوگوں کو، اپنی غلامی کروانے کے لیے ان چوروں کو لے کے آئے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، نیب کو ختم کیا، ایف آئی اے کو اپنے نیچے کیا۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اور حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کیا ہے اس نے شدید احتجاج، منصوبے بجٹ میں شامل نہ کرنے پر انجینئر صابر قائم خانی اور صلاح الدین پھٹ پڑے۔ واک آؤٹ کا اعلان کرتے ہوئے یہ تک کہہ گئے کہ یہی رویہ رہا تو اپوزیشن بینچز پر جانے میں ہم دیر نہیں کریں گے۔ صورتحال دکھاتے ہیں آپ کو۔
यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमारा एयरपोर्ट बंद है, 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सीट में। ये समझते नहीं है लोगों को, ये समझते नहीं है लोगों को। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मरियम नवाज की सुपुर्द करने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि लाहौर के चारों हलकों में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा। तो उस पर लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट आपको दिखा दें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मरियम नवाज के सुपुर्द कर दिया। 2 से 4 जुलाई तक लाहौर में इंतखाबी रैलियों और जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने की खबर की तस्दीक कर दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगी। लाहौर के चारों हलकों में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मरियम नवाज फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और बहावलपुर में अवामी इज्तिमात से खिताब भी करेंगी। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। अब इस सब के बीच में हो ये रहा है कि सोचा जा रहा है कि इकॉनमी को बेहतर कैसे किया जाए, और महंगाई का ये जो दौर है इसमें सस्ता तेल खरीदने के मिशन पे हो रहा है काम। हुकूमत हो गई है सरगर्म। रूस से खाम तेल की खरीदारी के लिए वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरी हुकाम से तजावीज़ तलब कर ली है। और खत में ये लिखा जाए कि रूस से तेल की ट्रांसपोर्टेशन पर कितने अखराजात आएंगे। तफसीलात आपको बताएंगे वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट में। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मामला हुकूमत ने भी संजीदा ले लिया। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने रूस से तेल खरीदारी के लिए ऑयल रिफाइनरीज को खत लिख दिया। डीजी ऑयल की जानिब से लिखे गए खत में रिफाइनरी से मामले पर तजावीज़ तलब की गई है। खत में रिफाइनरी से पूछा गया कि रूस से तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, तेल की मिकदार कितनी और अदायगी का तरीकाकार क्या होगा। ये भी पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने की सूरत में अरब ममालिक के साथ तेल खरीदारी के मुआहदे मुतासर तो नहीं होंगे। डीजी ऑयल की जानिब से ये खत 2 रोज कबल एमडी पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, एमडी पाकिस्तान रिफाइनरी, एमडी नेशनल रिफाइनरी और एमडी बाइको ऑयल रिफाइनरी को भिजवाया गया। हुकाम का कहना है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि रूस से खाम तेल दरामद हुआ तो वो खलीजी ममालिक की निस्बत कितना सस्ता होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत रूस से 30% सस्ता खाम तेल खरीदने के लिए मुआहदे के करीब थी। मौजूदा हुकूमत ने इन दावों की तरदीद कर दी थी। चलें जी, सियासी माहौल से ज़रा आगे निकलते हुए एक अहम और परेशान कुन खबर है कि मुल्क भर में जान बचाने वाली जो मेडिसिन्स हैं उनकी शॉर्टेज पैदा हो गई है। बुखार हो जाए, आपको बॉडी पेन हो जाए, या खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो हो जाएँ, ये मार्केट में हमें अवेलेबल नहीं हैं। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ ने मलबा खाम माल पर लगाए गए सेल्स टैक्स पर डाल दिया। अब हकीकत क्या है ये दानियल उमर हमें बताएंगे। जी दानियाल, बताइए सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है? देखिए फैसल, सिचुएशन तो यकीनन ख़राब है क्योंकि दवाइयाँ जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो गई हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की दवाइयाँ हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं जो कि शॉर्ट हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि इसके अंदर कैंसर की दवाइयाँ हैं, दमे के जो मरीज़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, सर दर्द की मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, हेपेटाइटिस के लिए जो मरीज़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो लाहौर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनके पास शॉर्टेज की बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि जो खाम माल है जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है, तकरीबन 95% अद्वियात का जो खाम माल जिसकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में तो होती है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जाहिर है इसको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स आयद किया था साबिक हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिसकी वजह से चूंकि जाहिर है डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया और उसके बाद
بعد यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका ये कहना है कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इतना महंगा माल जो है उसको इंपोर्ट करके अद्वियात बनाएं और उसको जो है वो इस कीमत के ऊपर बेचें जो कि ड्रैप ने मंजूर की हुई है, जिसकी वजह से जब दवाइयों की प्रोडक्शन बंद हुई, प्रोडक्शन रुक गई, तो इससे एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हो रहा है अब मरीजों को जो कि मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं और जब इन ब्रांड्स की बड़े मारूफ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, इनकी अद्वियात जो है वो मांगते हैं तो वो उनको नहीं मिलती है। ड्रैप का ये मौक़िफ़ है कि मरीजों को चाहिए कि वो सॉल्ट के हिसाब से दवाइयाँ मांगे, ब्रांड्स का नाम लेकर दवाई ना मांगे ताकि दवाई जो है वो उनको दस्तयाब हो, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि उनको वही दवाई चाहिए जो कि डॉक्टर्स उनको लिख के देते हैं ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एसोसिएशंस के। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के साथ भी उनके मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है। वज़ीर सेहत कादिर पटेल जो है वो भी इसमें शामिल थे और इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि जो सेल्स टैक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लगाया था इसको कम कर दिया जाएगा ताकि दोबारा से खाम माल जो है वो आ सके और लोकल प्रोडक्शन जो मेडिसिन की है उनका आगाज हो सके। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, अभी तो लोगों लेकिन दानियाल ये वक्त जो है आवाम के लिए कहीं बवाले जान ना बन जाना है, क्योंकि मेन कंसर्न तो इसमें हमारा पब्लिक का है, बिकॉज पेशेंट तो वेट नहीं कर सकते ना कि इसमें कितना वक्त लगेगा कितना नहीं। साथ रहेगा मंसूर दिलावर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है आप। मंसूर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, क्या मसला है? ये दवाइयाँ बड़ी ज़रूरी हैं, स्पेशली वो लोग जो कि दिल के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटिक है, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, क्यों मार्केट में अवेलेबल नहीं है? दरमियान में मसला क्या है? ठीक है, मंसूर दिलावर से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन वही जैसा कि दानियल भी कह रहे थे फैसल कि वक्त लगेगा। ये वक्त आवाम के लिए बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि कोई भी पेशेंट जिसे दिल का मसला है या जो कि डायबिटिक है या जिसको हेपेटाइटिस का इशू है या फर्दर कोई भी इशू की अगर हम बात कर लें, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंसूर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या इशू है, क्यों दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज क्यों है मेडिसिन की? जी बहुत शुक्रिया हुआ। शॉर्टेज मेडिसिन की थोड़ी सी मेरे बात समझानी पड़ेगी। जिस तरह अभी दानियाल कह रहे थे कि सेल टैक्स जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिखाया और उसमें सबसे बड़ा इशू वो ये बना कि उन्होंने हमारे साथ जब निगोशिएट किया तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट कुछ और किया और उसके मुताबिक उन्होंने आगे हमारे साथ कमिटमेंट पूरे ना किए। उससे नुकसान ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री का वो जो सेल टैक्स था हमारे खाम माल पे, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको रिफ़ंड देंगे और उन्होंने हमें रिफ़ंड न दिया, जो कि 40 अरब के करीब इंडस्ट्री का कैश फ्लो स्टक हो गया और उन्होंने टाइमली हमें उसका रिफ़ंड भी न दिया। अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी कि जब ये नई गवर्नमेंट आई तो ज़ाहिर है इनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगा और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा ख़ुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और मिफ्ता इस्माइल साहब का और पटेल साहब का कि उन्होंने भरपूर हमें ताउन भी किया और ना ही सिर्फ ताउन किया बल्कि हमें बाकायदा सुना, हमारे इश्यूज़ को उन्होंने सुनने के बाद फिर डिस्कस किया और असम्बली में भी डिस्कस हुआ और अल्टीमेटली अभी बजट में उन्होंने 17% से 1% सेल टैक्स कर दिया, जो कि उनसे हमारा कमिटमेंट ये था कि ज़ीरो करेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा इशू बना वो ये बना कि उन्होंने अभी सेल पे हमारे 1% सेल टैक्स लगा दिया। इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं शॉर्टेज की तरफ आ जाता हूँ। शॉर्टेज की रीज़न ये बनी जी कि ओवरऑल इंटरनेशनली हमारे खाम माल के रॉ मटेरियल की प्राइस आलमोस्ट 2 टाइम 3 टाइम इंक्रीज़ कर गई इंटरनेशनली। दुनिया में हर चीज़ महंगी हुई, हमारा रॉ मटेरियल भी महंगा हुआ और हम 95% इम्पोर्ट बेस में हैं, जो हम मेडिसिन रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट कराते हैं और उसके अदरवाइज़ हम 90% के करीब लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी कि एक तो वो प्राइस बढ़ी इंटरनेशनली, फिर फ्रेट जो हमारा था, कंटेनर जो हमारे आते थे वो $1000 का आता था, उसका फ्रेट होता था आज से तकरीबन 1 साल पीछे, आज उसका $8000 से $9000 फ्रेट है। थर्ड नंबर पे हम डॉलर का इंक्रीज़ हुआ, जो पिछले 1 साल से इंक्रीज़ होते होते 210 को टच कर गया। अच्छा, सारी इनपुट कास्ट जो है हमारे प्रोडक्ट पे पड़ते और इन द अदर एंड हमारा लोकल मार्केट की तरह जब सरिया है, सीमेंट है, दाल है, आटा है, चावल है, जैसे जैसे कास्ट बढ़ती है इनपुट वो अपनी प्राइस बढ़ा लेते हैं। लेकिन मेडिसिन में ऐसा नहीं है, मेडिसिन में हम खुद से प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते।
اس کی وجہ سے جب ہم خود پرائس انکریز نہیں کر سکتے، ڈریپ ہماری پرائس فکس کرتی ہے، اور جب ڈریپ فکس کرتی ہے تو اس کے بعد کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے. تو یہ پورا ایک میکنزم، ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہم آگے، ہمارے پاس ایک کیپنگ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے انکریز نہیں کر سکے پرائس. اچھا، اب یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ پروڈکٹ جن پہ پہلے ہی مارجن بہت کم تھے، وہ مثال کے طور پہ ایک دوا ہم 100 روپے کی مارکیٹ کرتے تھے اور اس کی جو ہمیں کاسٹ تھی وہ 80 یا 90 روپیز تھی، تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سیونگ ہو رہی تھی. اب وہی پروڈکٹ ان سارے ایفیکٹ کی وجہ سے جو اوور آل ابھی پیٹرول، ڈیزل، یہاں لوکل ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھی، اس سارے ایفیکٹ کی وجہ سے وہی پروڈکٹ اب ہمیں 150 روپے کاسٹ کرتی ہے. تو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹ 150 روپے میں کاسٹ کرے اور 100 روپے اس کی ریٹیل پرائس ہو؟ ایسی جتنی بھی پروڈکٹ تھی. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ہم نے بار بار پچھلی گورنمنٹ کو کہا، تحریک انصاف کو اسپیشلی کہا، شوکت ترین صاحب سے ہماری میٹنگز ہوئی، ہم نے مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی کیے، ریکویسٹ بھی کی، آپ لوگوں کے توسط سے بھی کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا سیل ٹیکس والا معاملہ حل نہ کیا تو یہ میڈیسن شارٹ ہو جائیں گی. اچھا، ابھی تک پیچھے سلسلہ کیسے چلتا رہا کہ جو را مٹیریل ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے پریویسلی ہم نے امپورٹ کرائے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل بھی 3 مہینے سے 6 مہینے تک کے ہم امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹرانزٹ پیریڈ ہی تقریباً 70 ڈیز ہے. اچھا، وہ تو ہم نے مارکیٹ میں بنائے اور ہم نے مارکیٹ کر دیے. جب ہم نے نیکسٹ را مٹیریل امپورٹ کرنے کی پلاننگ کی تو کاسٹ جب اتنی انکریز کر گئی تو جتنی بھی انڈسٹری تھی، دیکھیں 3 لاس ہوئے. سب سے بڑا، جس طرح ابھی آپ فرما رہی تھی، سب سے بڑا لاس پیشنٹ کا ہے کہ اب مرگی کی میڈیسن مارکیٹ میں شارٹ ہے، سر درد کی، بخار کی دوا میڈیسن شارٹ ہے. سب سے بڑا ٹی بی، غریب مریض ٹی بی کی میڈیسن مارکیٹ میں شارٹ ہے. اس کے علاوہ ایپیلیپسی بھی، جس طرح میں نے بتایا، اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن شارٹ ہے. اب یہ تقریباً 50 کے قریب ایسی میڈیسن ہے جو ویل نون میڈیسن ہے، جو مارکیٹ میں ہر وقت ہر پیشنٹ کو چاہیے. اب یہ جو شارٹیج ہے اس کی وجہ ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہو ہی گیا کہ کاسٹ کے حوالے سے، اور یہ شارٹیج آگے دن بدن بڑھے گی اگر یہ معاملات، جس طرح کہ ابھی 1% گورنمنٹ نے ہمارے سیل پہ ٹیکس لگا دیا ہے. اچھا، اوور آل ہماری جو مارکیٹ ہے جی پورے پاکستان کی، وہ 700 بلین کی ہے، جو ہماری مارکیٹ ہے فارماسیوٹیکل کی. اس کی 1% اگر آپ دیکھیں تو 70 بلین ہمارا ہے، جو کہ 1% بنتا ہے. اب 70 بلین اگر ہماری انڈسٹری کا، جو کہ آلریڈی بلینز آف روپیز ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہ انڈسٹری انکم ٹیکس دیتی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آلریڈی، کیونکہ جب ہمارا سیل ٹیکس تھا اس کا افیکٹ آ رہا تھا پورے 1 سال میں 60 ارب روپے کا، 60 بلین کا. اچھا، اس میں ایک کمٹمنٹ تھا کہ وہ ریفنڈ ملنا ہے، جو کہ ملا ہمیں نہیں ہے، لیکن ان کا کمٹمنٹ تھا کہ وہ ریفنڈ ملے گا. یہ 1% جو ابھی لگایا گیا ہے کل، وہ تو ریفنڈ بھی نہیں ملنا. تو اس کا مقصد انڈسٹری اور پریشر میں صاحب، میں یقیناً یہ آپ کے جو کنسرنز ہیں یہ آپ نے بتایا بھی، لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں تک جو ہے یہ اس کا فائدہ کب پہنچے گا، کب دوبارہ سے دوائیں اویلیبل ہوں گی؟ جی سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا نا کہ لوگوں تک میڈیسن اویلیبل کرانے کے لیے میں نے کہا 3 طبقے اس میں پس گئے. سب سے پہلے پیشنٹ، اس کے بعد انڈسٹری، کیونکہ انڈسٹری کے جو میجر پروڈکٹ تھے جو مارکیٹ میں زیادہ ٹرن اوور تھا وہ کاسٹ ان کی انکریز کر گئی. اور تیسرا ہمارا جو ڈسٹریبیوٹر یا ریٹیلر ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی پروڈکٹ نہیں ہوگی تو اس کی سیل بھی افیکٹ ہوگی، لیکن سب سے بڑا پیشنٹ کا افیکٹ ہو رہا ہے. اچھا، مزید جو دوائیں شارٹ ہوں گی، ظاہر ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی گورنمنٹ پہ ہوگی، کیونکہ کب اویلیبل ہونے کی بات تب تھی جب سیل ٹیکس ختم ہوتا اور ہمارے جو سیل ہے، ریگولر جو سیل ہے، اس پہ 1% سیل ٹیکس نہ لگایا جاتا. اب تو ٹوٹلی سیل ٹیکس لگایا گیا. اس کے اگینسٹ میں یہاں پہ عرض کر دوں، ہماری الحمدللہ میٹنگز ہوئی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی، پٹیل صاحب سے بھی. انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے 10 دنوں میں یہ سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جائے گا. اب آپ کی جواب بات کا میں آنسر کر دوں کہ یہ اگر معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی حد تک ہمیں آکسیجن ملے گی انڈسٹری کو سروائیول کی. وہ سارے افیکٹ ہم نے کہیں نہ کہیں ابزارب کرنے ہیں. ڈالر کے جو انٹرنیشنلی پرائز بڑھی، اس کے، فریٹ کے، پیٹرول کے، ٹرانسپورٹیشن کے، سب کر لیں گے. لیکن جب یہ سیل ٹیکس ختم ہوگا تو ہم پالیسیز آج کھولیں گے تو اس کو 3 سے 4 ماہ یا 2 سے 3 ماہ لگتے ہیں را مٹیریل کو ہمارے پاس پہنچنے میں. تو اگر یہ ہمارا پرابلم سالو ہو جاتا ہے، 1% جو انہوں نے سیل لگایا ہے، تو اس صورت میں انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینوں میں یہ میڈیسن مارکیٹ میں دوبارہ آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ عرض کروں کہ جو آلریڈی ہماری پرائس کیپنگ ہے، وہ بھی ہمیں مارکیٹ میں بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں، یہ ختم بھی ہو جائے
تو اس کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے ڈالر کی وجہ سے تو ہم وہ مارکیٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو لاسٹ پہ بھی بن رہی ہوتی ہے نا, لیکن عوام کی ضرورت ہوتی ہے, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ بناتی ہے. اچھا, انڈسٹری کے پاس اگر پیسہ ہوگا, انڈسٹری کے پاس جس طرح انسان میں ہیموگلوبن ہوگا تو وہ سروائیو کرے گا, جب ہیموگلوبن نہیں ہوگا تو وہ سروائیو نہیں کرے گا. اسی طرح انڈسٹری نے سیلریز بھی دینی ہے, بٹ آپ کے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, اپنے پاس جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس امپلائیز ہیں ان کو بھی پیسے دینے ہیں, ڈسٹریبیوٹر کو بھی ڈسکاؤنٹ دینا ہے, اور ریٹیلر کو بھی 15% ڈسکاؤنٹ دینا ہے. 25% ہمارا ڈسکاؤنٹ یہ نکل جاتا ہے, 15% ریٹیلر کا اور 10% جو ہے ہمارا ڈسٹریبیوٹر کا. تو یہ سارے ڈسکاؤنٹ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی گنجائش ہوگی. بالکل منصور صاحب, لیکن اگین وہی کہ عوام اسپیشلی پیشنٹ جو ہے نا, ہم ان کے بارے میں اگر سوچیں تو یہ ان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. دانیال, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہم کر رہے تھے. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ کے بعد سکھر سینٹرل جیل میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا ہے, اور اس آپریشن کے دوران قیدیوں سے 40 موبائل فونز, چھریاں, چاقو اور قینچیاں برآمد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممنوع چیزیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. اسی پر بات کریں گے, اپنے نمائندے ساحل جوگی نے ہمیں جوائن کیا. ساحل, بتائیے گا. جی مہک, لاڑکانہ سینٹرل جیل کے بعد سکھر سینٹرل جیل میں بھی جیل انتظامیہ کی جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا ہے. ایف سی کے اہلکار اور جیل کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر 4 گھنٹوں تک, رات گئے دیر تک یہ آپریشن کیا ہے. تو آپریشن کے دوران جو ہے قیدیوں سے غیر ممنوع اشیاء جو ہے برآمد کی گئی ہے. اس حوالے سے جیل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ قیدیوں سے 40 سے زائد موبائل فون, کینچیاں, چھریاں, چاقو اور دیگر جو غیر ممنوع اشیاء ہے جو جیل کے مینول میں وہ اندر جانا ان کی اجازت نہیں ہے, تو وہ چیزیں برآمد کی گئی ہے. تو ان سے پہلے بھی لاڑکانہ جیل میں اس طرح سے غیر ممنوع چیزیں اشیاء جو تھی وہ برآمد کی گئی تھی. میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ سکھر سینٹرل جیل میں جو ہے جیمرس بھی لگائے گئے ہیں, لیکن جیمرس کے باوجود جو ہے 40 سے زائد قیدیوں سے جو موبائل فون برآمد کیے گئے, تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس حوالے سے جیل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ موبائل فون اندر گئے کیسے, تو اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے غیر ممنوع اشیاء برآمد کی گئی, تو اسی طرح لاڑکانہ جیل میں بھی جو ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کر کے وہاں سے 1000 سے زائد جو ہے موبائل فون, چارجرز اور اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد جو ٹی وی, اے سیز اور ایئر کولرز وغیرہ برآمد کی گئی تھی. تو وہاں پر بھی سرچ آپریشن کے بعد 600 سے زائد جو قیدیوں کو مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے. تو اس طرح سکھر سینٹرل جیل سے بھی 28 ایسے قیدی ہیں جن رات گئے دیر سرچ آپریشن کے بعد جو ہے مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جس طرح سے جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ بڑی بات ہے کہ وہ اندر گئے ہیں جیل میں, اور جہاں پہ جیمرس بھی لگے ہوئے, اس کے باوجود موبائل فونوں کا اندر جانا, کیونکہ صرف اور صرف جیل کے اندر جیل انتظامیہ ہی ہے جو وائی فائی کے تھرو جو ہے اپنا رابطہ مختلف جو جیل سے یا انتظامیہ سے بحال رکھتی ہے. ساحل, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جیمر ہیں, اس کے باوجود موبائل اندر بھی گئے, اور پھر وہ موبائل گئے تو پھر وہ رابطہ کس سے کرتے تھے اندر, یہ بڑا اہم ہے. اچھا, یہ بتائیے کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں فیصل, کیونکہ قیدی تو آلریڈی اندر قید ہے اور گرفتار بھی ہے. تو جو 28 ایسے قیدی ہیں جن کو شبہ تھا کہ یہ قیدی جو ہے اندر بیٹھ کر انتظامیہ کے خلاف جو ہے دیگر قیدیوں کو بھی ورگلا رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان قیدیوں کا باہر رابطہ تھا, اور کرمنل جو بھی ایکٹ ہوتا تھا تو ان حوالے سے بھی اندر بیٹھ کر وہ قیدی مانیٹر کرتے تھے. تو 28 ایسے قیدی ہیں جن کو مختلف جیلوں میں جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے جیل کے اندر موبائل فون گئے ہیں, تو اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ جیل کے اندر کن اہلکاروں نے جو ہے موبائل فون پہنچا ہے. تو ان اہلکاروں کے خلاف جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے ساحل, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ. خیر, یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا تھا سکھر کا حال, لاڑکانہ کا بھی ہم نے آپ کو بتایا, لیکن سوات کی ڈسٹرکٹ جیل کسی اسکول یا اصلاحی مرکز سے کم نہیں ہے. بری صحبتوں کے باعث نشے کی لت میں مبتلا افراد جو ہیں اب جیل میں قیدی نہیں بلکہ مریض تصور کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے, ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو بحالی کی طرف لایا جا رہا ہے. سما کے نمائندے سید شہاب الدین سے مزید بات کرتے ہیں. جی شہاب الدین, بتائیے گا.
جی بالکل، نشہ ایک لعنت ہے اور غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جیل میں آ کر انہیں قید و بند میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن ڈسٹرکٹ جیل سوات میں ایسا ہرگز نہیں۔ سوات جیل نہ صرف ایک سکول ہے بلکہ یہ ایک اصلاحی اور بحالی مرکز بھی ہے۔ یہاں پہ جو نشے میں مبتلا افراد ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی کونسلنگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، ان کا علاج بھی ہوتا ہے۔ کس طرح یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل سوات کے سپرنٹنڈنٹ محمد ایوب باچا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا فوکس جو ہے نا یہاں پہ قیدیوں کے اوپر ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے نا وہ تربیت کرنا ہے، ان کا اصلاح کرنا ہے اور ایک مفید اچھی شہری بنانا ہے تاکہ وہ باہر جائیں اور اچھی طریقے سے رہیں، سکون سے رہیں، امن سے رہیں اور وہ کرائم دوبارہ نہ کریں۔ تو یہاں پہ ہم ان کو 4 منتھ کے لیے 4 منتھ کے لیے ریگولیشن کا پروگرام چلاتے ہیں، ان کو ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر میں ڈالتے ہیں اور جب ان کی جو ہے نا وہ ٹائم پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہم سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کروا دیتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، ان کو ان کا ایکسرسائز میں ڈالے جاتے ہیں، ان کو ایک اچھی ماحول پرووائڈ کیا ہوا ہے، ان کو ان کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہنر سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اسٹوڈنٹ صاحب بتائے گا کہ کس طرح یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں، جو لوگ غریب ہے اور جو والدین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا طریقہ کار ہے اس کی؟ ہمارے پاس چونکہ یہ جیل ہے تو وارنٹ کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں اس طرح کوئی بندہ ہو تو وہ سیدھا مجسٹریٹ کے پاس جائیں اور ان کو ریکویسٹ کر کے اپلیکیشن لکھ دے کہ میرے اس بچے کو آپ جو ہے نا لیگل ایکٹ کے تحت جو وہ ہے 107 کے تحت جو ہے نا دفعہ کے تحت لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس، اور وہ اس میں اسپیشل آرڈر لکھتے ہیں کہ ان کو آپ اسکول میں رکھیں، جو ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن اسکول ہے اس میں رکھیں، تو اس میں ہم رکھ لیتے ہیں اور جب ان کا 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جیل سپرنٹنڈنٹ کی بات ہے اپنی حسینی۔ یہاں پہ وہ نوجوان موجود ہے جو نشے کی لت میں مبتلا تھے اور اب یہاں پہ ان کا علاج بھی ہو رہا ہے اور ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ملک اسنین ہے جی۔ ملک اسنین، آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کس طرح نشے میں مبتلا ہوئے اور اس وقت آپ کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ابھی میں ٹھیک ہوں جی۔ تو نشے میں کس طرح مبتلا ہوئے تھے؟ نشے میں یار دوستوں کے ساتھ مبتلا ہو گیا۔ یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا؟ ادھر میں نے ہنر بھی سیکھا ہے اور صحت بھی میری ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان نوجوانوں کا نہ علاج ہوتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، اور اس وقت یہ نوجوان پرعزم ہے کہ یہاں سے جب وہ معاشرے میں جائیں گے تو مفید شہری بن کر رہیں گے اور نشے کے خلاف جہاد کریں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب سر ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ڈاکٹر کا ہم نام لیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہی کوئی پڑھاکو بچہ ہوگا، بڑی کوئی پڑھی لکھی جو ہے لکھنے والی لڑکی ہوگی، وقت کتابوں میں گھسے رہنے والی۔ ویسے ہوتا ہے ایسے ہی ہے، ڈاکٹرز ماشاءاللہ پڑھتے بہت زیادہ ہے، لیکن اب ذرا وقت بدل گیا ہے۔ ڈاکٹرز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذرا گلیمرس بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جناب پاکستان کی ایک لیڈی ڈاکٹر مس پاکستان یونیورسل 2022 کا ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہیں۔ لاہور کی یہ رہائشی ہیں شفق اختر، جنہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ اور ڈاکٹر سے مس پاکستان یونیورسل بننے تک کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں اور جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ہڈیوں اور پٹھوں میں ہے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں ہر وقت اپنے پیشنٹس کے ساتھ آکوپائی رہتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مس پاکستان ہمیشہ شوبز سے ہی کیوں لڑکی بنتی ہے، میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں بھی ڈفرینٹ فیلڈ تو ایکسپلور کر ہی سکتی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہی سوچ رکھ کے اس میں اپلیکیشن دی۔ پاکستان میں یہ کمپٹیشن 20 سال سے ہو رہا ہے، لیکن 20 سال میں فرسٹ ٹائم کسی ڈاکٹر کو یہ ٹائٹل ملا ہے اور آج مجھے سلیکٹ کیا ایز مس پاکستان اور میں پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی انٹرنیشنلی۔ نومبر میں فلپینز جا رہی ہوں مس ارتھ کے لیے۔ مس ارتھ دنیا کا 3 نمبر کا بڑا پیجنٹ ہے۔ نیکسٹ ایئر پاکستان کی طرف سے میں مس ورلڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم پاکستان سے کوئی لڑکی مس ورلڈ میں جا رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میں ایک سکسیزفل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہوں۔ اچھا جی، تھوڑی کہانی ہم نے آپ کو سنوا دی، اب ذرا ملاقات بھی ہم کر لیتے ہیں۔ شفق اختر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم شفق، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शफक, जो हम जब भी डॉक्टर की बात करते हैं ना तो अमूमन यही जहन में आता है कि हमेशा बस किताबों के अंदर घुसे रहना, पढ़ना और रिसर्च और जनाब क्लासेस, क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। आपके जहन में ख्याल किस तरह से आया और इस सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ? मैं हमेशा से सोचती थी कि मतलब ये जो मिस पाकिस्तान या ब्यूटी पेजेंट का टाइटल है ये हमेशा किसी मॉडल के पास क्यों जाता है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ सोची कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट के लिए लाइफ सेवर हुई हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनूँ, मैं यंग गर्ल्स के लिए एक वॉइस बनूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिस पाकिस्तान में अप्लाई करूँ, और खुदा का शुक्र है कि आज मेरे पास मिस पाकिस्तान का टाइटल है। अच्छा शफक, जब भी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमारे जहन में आता है तो लोग समझते हैं इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ब्यूटी एंड ब्रेन्स। तो वहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, हाँ मुख्तलिफ सेशंस होते हैं जिनमें आपसे आपकी लाइफ मोटिवेशन, आपके आगे का प्लान पूछा जाता है। ज़रा इस हवाले से लोगों को बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी मैटर करती है। अगर आप अंदर से दिल से खूबसूरत हो, आपकी सोल खूबसूरत है, तो डेफिनेटली आपका जो आउटर लुक है वो भी खूबसूरत लगता ही लगता है। तो मैं सिर्फ इसको यही जवाब देना चाहूँगी कि मेरे लिए आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है। सही। अच्छा शफक, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर तो आप माशाल्लाह से हैं, फिर इतना ज़बरदस्त आपने टाइटल अपने नाम किया, नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि 2 ट्रैक हो गए ना डिफरेंट, फिर 2 ट्रैक्स में जब इंसान आ जाता है तो थोड़ा सा बट जाता है, तो क्या माइंड है आगे आपका? मैम जो मेरे दोनों प्लान्स हैं, दोनों प्लान्स ही मेरे बहुत ज़्यादा बुलंद प्लान्स हैं। एज अ डॉक्टर मैं चाहूँगी कि मैं अपना एक ऐसा सेंटर आने वाले टाइम पे बनाऊँ जहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हों और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हों उन लोगों का जो कि ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके साथ एज अ मिस पाकिस्तान ये क्राउन मेरे सर पे एक सिर्फ क्राउन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, जो कि मैंने इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और बाकी कंट्रीज़ को बताना है कि पाकिस्तान ब्यूटी में या किसी भी चीज़ में किसी और मुल्क से कम नहीं है। बेशक। और शफक, आप जो अपने अगला मिशन हमें बता रही थी मिस अर्थ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कब होने जा रहा है, उसके लिए क्या प्रेपरेशंस हैं आपकी? जी सर, मिस अर्थ जो है वो दुनिया का 3रे नंबर का बड़ा पेजेंट है जो कि नवंबर में हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, और होपफुली मैं इसके लिए जाऊंगी और मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं कोई ना कोई टाइटल ज़रूर विन करके लेके आऊँगी पाकिस्तान के लिए। और डेफिनेटली मेरी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन चल रही है। जैसा कि कहा जाता है कि ये शोबिज़ से रिलेट करता है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी पेजेंट है वो एक इंटायर डिफरेंट फील्ड है, ये शोबिज़ से रिलेट नहीं करता। ब्यूटी पेजेंट में ना कि आपका सिर्फ लुक देखा जाता है, आपकी एजुकेशन स्किल, आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग हेड टू टो आपकी हर चीज़ देखी जाती है और फिर जाके आपको ये टाइटल मिलता है। तो डेफिनेटली मैं अभी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रेपरेशंस कर रही हूँ अपने मिस अर्थ के लिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ टाइटल लाजमी लेके आना है। और शफक, जैसे कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि शोबिज़ वाले ब्यूटी पेजेंट में कम्पीट करें, लेकिन ट्रेंड ये होता है कि जो भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में करता है पार्टिसिपेट, इट एंड्स अप बीइंग हिम और हर इन द शोबिज़ इंडस्ट्री। तो आगे आपका कोई ऐसा इरादा है? नहीं, बिल्कुल मैंने ना ऐसा कभी सोचा और ना मेरा कोई इरादा है कि मैं ड्रामे, फिल्में या कोई शूट वगैरह करूँगी। मेरा आगे जो सारा कंसंट्रेशन है वो चैरिटीज़ पे है। और रिसेंटली भी मैं सुंदर फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, मदर टेरेसा चैरिटी के साथ काम कर रही हूँ, और भी बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं डोनेशंस देती हूँ, मदरसे हैं, मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट चैरिटीज़ के साथ है। अच्छा शफक, मुझे ये बताएं कि जब 2 आप डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ करते हैं तो टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर जो होता है उसकी भी शिफ्ट ऐसी होती है, पूरी रात आपने हॉस्पिटल में रहना है, और फिर जो काम माशाल्लाह जो टाइटल आपने अपने नाम किया उसमें भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है। तो आपने मैनेज किस तरह किया? मैम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे स्टिल याद है जिस टाइम पे मेरी कोचिंग क्लासेस थी, मेरी कोचिंग आई थिंक 6 to 7 वीक्स मेरी कोचिंग चली थी, जिसमें मुझे रेगुलरली वहाँ पे अटेंडेंस लगवानी होती थी और मैं अपने पेशेंट्स में भी ऑक्यूपाई रहती थी। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैं अपने पेशेंट को इग्नोर करके अपनी कोचिंग पे चली जाऊँ, या कभी मैं अपनी कोचिंग से बहुत जल्दी करूँ ताकि मुझे पेशेंट पे जाना है। तो मैंने दोनों चीज़ों को बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मैं दोनों में ही बहुत सक्सेसफुल हूँ माशाल्लाह।
अशफाक, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और बहुत सारी दुआएं हैं आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए और आप बड़ा नेक काम कर रही हैं। जैसे आपने चैरिटी का जिक्र किया तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी दे। बड़ा अच्छा हमें लगता है जब हम देखते हैं हमारा यंग टैलेंट इस तरह से पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहा है। चले जी, अभी ज़रा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए ऐसी जगह की जहां पर हर कोई मिनटों में मशहूर भी हो जाता है और बदनाम भी हो जाता है, यानी मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की। एक सेकंड के अंदर खबर वायरल होती है और एक सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि लोगों का बेशुमार रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन जाती है चीज़ें। अब ये जो सोशल मीडिया की हम बात करें, इसके इस्तेमाल से हम देखते हैं कि कभी कभी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और कभी ये इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सोशल मीडिया हम इन शॉर्ट ही कह सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग मशहूर हो जाते हैं और वहीं से बदनामी भी हिस्से में आती है। सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जाती हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी खबरों के बारे में तस्दीक करना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है, जो कि अमूमन लोग नहीं करते, क्योंकि जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है और फिर जब वो लिखता है तो ज़्यादातर लोग उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, रीट्वीट करते हैं, पिक्चर्स अपनी स्टोरीज पे लगाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल यहाँ पर फैसल ये उठ रहा है कि क्या कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बताए कि भैया खबर की तस्दीक लाजिम है। पता सबको होता है, करता नहीं है कोई। और सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कभी कभी कि लोग उसको इतना ज़्यादा शेयर कर देते हैं कि वही बात सच लगने लगती है। लेकिन इस सब के पीछे क्या है मुहर्रिकात? आज है सोशल मीडिया का आलमी दिन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एंड डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट अनस रहमान। अनस अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो आज के इस सेगमेंट को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा ख़बरों और जर्नलिज्म के हवाले से, और फिर बाकी जो मामला हैं उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। वो टाइम ऑब्वियसली चला गया जब एक टीवी चैनल होता था और सब उसको होते थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया और ना हाथ से ये चीज़ भी निकलती जा रही है। अब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा वेरीफाइड चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे? लोग कितना पेन लेते हैं वेरीफाई करने में अगर कोई भी खबर आती है? ज़रा ये बताइए। देखें, पाकिस्तान में अमूमन देखा गया है कि अवाम नास जो है वो कोई भी खबर आती है इसको वेरीफाई नहीं करती, वेरिफिकेशन के बगैर वो सोशल मीडिया पर पब्लिश करती हैं, ट्वीट करते हैं। बाद अगर ऐसा हो जाता है कि फेक न्यूज़ पे जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात कही है कि इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप कहीं भी देखें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी खबर है जो फेक है, उसको उसी वक्त रिपोर्ट करें। फेसबुक का एक फीचर है फेसबुक फैक्ट चेकर। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आप उसी वक्त उसको रिपोर्ट करें, फेसबुक फैक्ट चेकर के ज़रिए से देखा जाएगा। और देखने के बाद अगर वो खबर कहीं से भी वेरीफाई नहीं होती तो फेसबुक उसी वक्त उसको जो है वो टर्न डाउन करता है। ऐसे भी तो होते हैं ना ऐप्स या फिर ऐसे भी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे पहले रिपोर्ट करने से पहले वेरीफाई कर लें। वो कौन से टूल्स होते हैं कि जिससे आप कोई पिक्चर अगर 2013 की है और उसको कहा जा रहा है 2018 में ये हुआ है तो उसको आप खास तौर पे प्रोटेस्ट में ये सब ज़्यादा होता है। अच्छा देखें, ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गूगल फ़ोटोज़ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ख़बरों की जहाँ तक बात है तो न्यूज़ चेकर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फैक्ट चेकर एक एप्लीकेशन है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप पब्लिश करें। और ये वैसे भी हमें हमारे दीन में भी, हमारा दीन भी हमें हुक्म कर देता है कि तस्दीक करने के बाद हमें पब्लिश करना चाहिए। मगर हम ये हमारा रवैया कह लें, क्या कहना चाहिए इसे, कि हम तस्दीक करते नहीं हैं और बगैर तस्दीक किए जो है हम उसे पब्लिश करते हैं। और किसी के बारे में किसी भी जो है वो अपना इज्जत उछाल दी जाती है बगैर तस्दीक किए हुए, और फिर जो है वो एक ट्रेंड बन जाता है, वायरल हो जाता है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं इस वक्त, लेकिन लोगों को मैं समझता हूँ ट्रेन करने की ज़रूरत है। लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं समझता हूँ ऐसे इदारे होने चाहिए जो ट्रेन करें, खासतौर पर जिम्मेदारी IT मिनिस्ट्री। यानी अवेयरनेस की कमी है जो कि आप करें। तो ये अवेयरनेस लोगों को देने के लिए, अब लोगों को अवेयर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से आप मोबाइल, जब हम अभी जो कोरोना वायरस आया तो कहीं भी आप कॉल करें तो आपको जो है वो फ़ोन पर बताया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप उस पर भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एक तो देखें, एक वो तबका है जो यूट्यूब पे मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखता है, एक वो तबका है जो बिल्कुल मतलब क्रिंज कंटेंट देखता है। ठीक है, टिकटॉक वाला तबका, आप उसको भी जो है वो अपना वहीं से ट्रेन कर सकते हैं, टिकटॉक का मजबूत इस्तेमाल करके, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है, और दूसरे ममालिक में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अकाउंट क्रिएटेड है टिकटॉक पे, मगर उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। उसको यूटिलाइज़ करें और टिकटॉक के ज़रिए जो है वो तबका है जो मतलब तस्दीक कुछ भी नहीं करता, बस कुछ भी खबर आ गई। ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि
تقریباً سال 1.5 سال پہلے میں ایک خبر میرے پاس واٹس ایپ پہ آ گئی, کسی نے مطلب تصدیق بھی نہیں, آگ کی بارش ہوگی. بھائی کیوں ہوگی آگ کی بارش, کہاں سے ہوگی آگ کی بارش, تصدیق کی ہوئی نہیں کی. تو اس طبقے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کریں, لائکی ہو گیا, اسنیک ویڈیو ہو گیا, وہ یہ چیزیں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. انسٹاگرام ریلز ہو گئی. یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور اسی سے میں اپنا اگلا سوال جو ڈرائیو کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ نہ صرف کانٹینٹ بلکہ اب پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی سیل ہو رہے ہیں. پاکستان تو لسٹڈ ہو گئے نمبر 3 سب سے زیادہ, سب بیچ دیتے ہیں. تو انس اب سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ لوگ یوٹیوب پہ لوگوں کی اٹینشن کھینچنے کے لیے اس طریقے کے تھم نیلز کریٹ کرتے ہیں کہ جن میں جو ویڈیو کے اندر ہوتا ہے وہ تو تھم نیل میں ہوتا ہی نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز انتہائی فیک. تیسری چیز اخلاق سے گری ہوئی. بالکل. ان تینوں چیزوں کو چیک کرنے والا کوئی ہے یہاں پہ؟ جیسے آپ نے یوٹیوب کی بات کی تو یوٹیوب کی اپنی ایک باڈی ہوتی ہے. آپ جب رپورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ یوٹیوب کی باڈی کے پاس جاتی ہے, اس کو وہ چیک کرتے ہیں. چیک کرنے کے بعد اگر وہ صحیح ہے, جو بھی اپلوڈر ہے اس نے چاہے تھم نیل اگر اس کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیک ہے, اگر تھم نیل پہ جو خبر ہے اس نے لکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی بات لکھی ہوئی وہ صحیح ہے تو وہ اس کا ٹرن ڈاؤن نہیں کرتے. ویڈیو صحیح ہے ٹرن ڈاؤن نہیں کرتے. کوئی اگر اخلاق سے گری ہوئی اس میں کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی نازیبہ کوئی بھی ویڈیو ہے اس پر بھی اگر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اسے ٹرن ڈاؤن نہیں کرتے. لیکن اگر ایسا کوئی بھی چیز نظر آ جاتی ہے تو اسے نہ صرف ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں بلکہ ایک بار وارننگ بھی دیتے ہیں, پھر 2 بار وارننگ دیتے ہیں, پھر 3 بار وارننگ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کمیونٹی گائیڈ لائن کی 3 بار وارننگ کے بعد اس کا جو چینل ہے اسی کو ریموو کر دیتا ہے. دیٹ مینس کہ لوگوں کے جو ویورز ہیں, جو اینڈ یوزر ہے, اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ رادر دین کنزیومنگ دیٹ کرنج تھنگ وہ یہ بھی دیکھے, کیونکہ اب انس مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہ نہیں دیکھ رہا, اس کے گھر میں جو بچے ہیں نا ان تک بھی یہ کانٹینٹ پہنچ رہا ہے. بالکل. اچھا انس مجھے ایک اور چیز سمجھا کہ جیسے ہم دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑی پازیٹیوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جیسے آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی تو کچھ 1-2 ممالک ایسے جہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جنگل میں آگ لگا دیا ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا وہ ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ملک کتنا پیچھے ہے دیگر ترقی یافتہ ممالک سے سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں اور ویریفائی کرنے میں؟ لیکن بہت پیچھے. ہمارے ایک تو ہر چیز وقت سے پہلے ہمارے ہاتھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, ایجوکیٹ کیے بغیر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ ایجوکیشن کا ہے. سوشل میڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹک ٹاک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک جو ہے اس پہ وہ فحش ہی پھیلا رہا ہے. بھائی ٹک ٹاک فحش ہی نہیں پھیلا رہا, ٹک ٹاک کے جو یوزرز ہیں وہ فحش ہی پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے, پھر آپ اگر ان کو کچھ سمجھائیں تو عقل کل اتنا زیادہ ہیں کہ آپ کو سمجھتے بھی نہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جیسے لوگ ہو گئے جو مطلب جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ہو گئے, آپ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, آئی ٹی منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور جو یہ والے جو پلیٹ فارمز ہیں, ٹک ٹاک ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر پہ آپ کو ایسی عوام کم ملے گی. ٹھیک ہے, ٹویٹر پہ آپ کو ایسی عوام کم ملے گی. یوٹیوب ہو گیا, انسٹاگرام ریلز ہو گیا, ان کو یوٹیلائز کریں اور اس طبقے تک پہنچا جائے. اوکے, لیٹس لک ایٹ دا برائٹر پکچر ناؤ. سوشل میڈیا کا استعمال جہاں پہ ہم نے بہت تنقید کی وہیں پہ بہت اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوا. اگر کانٹینٹ کی بات کی جائے بہت اچھا کانٹینٹ بھی آیا یہاں پہ, اور لبرٹی دی لوگوں کو, ان لوگوں کو جو صرف یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے, وہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن گھروں سے بیٹھ کے اتنی اچھی چیزیں آئیں کہ لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. اور آبویسلی اگر کمرشلی دیکھیں تو پاکستانیوں نے تو لٹ مچا کے رکھی. میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں. ایک بہت اچھی جو چیز اس میں نکل گئی وہ یہ لوگوں نے سوشل میڈیا کا ایک اچھی مطلب بڑے نمبرز میں لوگوں نے سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو استعمال کیا. ای کامرس اسٹور بنائے انہوں نے, ٹھیک ہے, یا پھر اچھے کانٹینٹ انہوں نے کریٹ کرنا شروع کیا. یوٹیوب پہ اچھے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. فیس بک ہو گیا, فیس بک پہ اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. میں ایسے اپنے جاننے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں اور ہسبینڈ کی جو ان کی سیلری ہوتی تھی اس سے گزارا نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے 1.5 سال پہلے اپنا ایک ای کامرس اسٹور بنایا چھوٹا سا, صرف اور صرف مطلب لیڈیز سوٹ کا. آج ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ارننگ بھی کر رہی ہیں, بہت چیز کی سپلائی چین بن چکی ہے. تو مطلب یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کے پاس مطلب ایک موبائل ہے نا, یہ آپ اگر سے موبائل پہ لوگوں کو اسٹاک کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں, صرف پوسٹ پڑھ رہے ہیں, اس فلانا گروپ کی صرف پوسٹ پڑھ رہے ہیں, ایڈکشن ایک ہے, وہ اس موبائل کا کوئی استعمال آپ صحیح نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ اسی موبائل کے ذریعے پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے ای کامرس اسٹور چلا رہے ہیں یا اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں کہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, تو یہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور ادروائز سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اپنے حالات صحیح نہیں کیے, اپنے ای کامرس اسٹور یا اپنا کانٹینٹ سے ریونیو جنریٹ نہیں کیا, تو پھر جو ہے وہ آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ
फिर आपको हाथ मोबाइल होने का कोई फायदा नहीं है। मोबाइल को आप छोड़ दें, घर पे रख देंगे, डब्बे में बंद कर दें। अच्छा अनस, मुझे ये बताएं, जैसे हम ब्राइटर साइड की बात करें, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से मशहूर भी हो जाते हैं। जैसे हमारे सामने बड़ी एग्जांपल्स हैं, एक टिकटॉक आई, एक छोटी सी वीडियो आई, वो फेमस हो गए, फिर अब वो लाखों कमा रहे हैं। सो इस लिहाज से भी मुझे बताएगा कि ये इस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि लोग मशहूर हो रहे हैं, वो चेहरे जिनको कभी कोई जानता नहीं था, आज दुनिया उन्हें जानती है। देखिए, एक तो ये सबसे पहले इन वजूहात की वजह से जो है, सबसे पहले जो एक वो होता था ना इंडस्ट्री में इजारादारी, चंद मखसूस लोगों की इजारादारी वो टूटी, ठीक है। फिर हमने वो लोगों को देखा पारी हो रही है, ठीक है, वो मतलब उस लड़की को कोई नहीं जानता था, आज वो लड़की ड्रामाज भी कर रही है और अपना आपको PSL में भी नज़र आएगी वो लड़की, ठीक है, वो वहाँ भी बैठी है। इसके अलावा फिर हमें ऐसे लोग भी नज़र आए इसी सोशल मीडिया के जरिए जो इंटेलेक्चुअल किस्म के थे, मतलब उनको कुछ घर वाले नहीं सुनते थे। लेकिन अनस, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर उन लोगों पर तनकीद भी की जाती है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे हो जाते हैं और वो लोग जो कि 2 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, कुछ लग भी होता है, ठीक है, कोई चीज़ लग भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो लड़की जो कोई मतलब अब जैसे उसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी लेक्चर के लिए बुला रही हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता वो किस बात का लेक्चर, क्यों देने जा रही हैं वो लेक्चर। अभी 1.5 साल पहले एक कपल मशहूर हुआ था, कोयटा गत से ताल्लुक़ नगाह से, 18 ईयर्स की एज में उन्होंने शादी कर ली थी। वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं मोटिवेशन देने, भाई किस बात की शादी कर लो, इस बात की मोटिवेशन देने जा रहे हैं। ये वैसे मोटिवेशन वाली बात तो है, लेकिन तो मैं ये समझ में नहीं आता। हाँ, अब अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बैठाएं तो आप जुनैद अकरम टाइप के लोग बैठाएं, जी, समझ में आता है कि हाँ आपने ऐसे लोगों को बैठाया, आप हसन बेग हो गए, उनको आपने बैठाया। असल यहाँ पे जो फड्डा है वो इस वक्त यही है, व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, चाहे वो कॉमेडी हो या कॉमेडी से लेके आपकी ये वाला कंटेंट हो, इकोनॉमी के हवाले से और इकोनॉमिक फोरम्स और ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चीज़ें बेच रहे हैं फ्रॉम अमेज़ॉन टू, वहाँ तो शायद हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कंटेंट साइड पे इस वक्त अपने आप को बहुत फिट करने की ज़रूरत है। आखिर में अनस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो लोग, वो लड़के, वो लड़कियाँ जो कि इस वक्त अपने कंटेंट पे काम करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनके लिए रिसर्च होना और उनके लिए बात सही कहना, सच कहना, सही तरीके से कहना कितना ज़रूरी है? योर मैसेज इन द लास्ट। देखिए, मैं यही कहूँगा, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं ना, उनका फ्यूचर है, ठीक है। अगर अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, साल बाद 2 साल बाद आएंगे। अच्छा, जो अभी कुछ ऐसे कंटेंट बन रहे हैं, घरेलू मामला, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, आज मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मार दिया, ये कुछ अरसे तक चलेगा, मगर उसके बाद लोग बेजार हो जाएंगे, किसी के घरेलू मामलात में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्यों करेगा? इस टाइप के लोग जो है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। जो कंटेंट बेस्ड काम कर रहे हैं, जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं और अभी इनके व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं उनको ये कहूँगा कि आप मोटिवेशन अपनी लूज करें, लगे रहें, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। सही, ठीक है अनस, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते हैं। बड़ा ज़रूरी है आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। स्पेशली आप जब भी कोई खबर देखते हैं ना, उसको वेरीफाई कर लें भैया कि ये दुरुस्त है या नहीं, फिर उसको आगे शेयर। अच्छा देखें, अब लोग जो हैं वो, हमने अभी ये बात की ना, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, थोड़ी गैर अखलाकी उसमें वीडियोज़ पे आ जाती हैं, लेकिन एक बाबा ऐसे भी हैं जो टिकटॉकर हैं और अब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। क्या बात है, यानी अवाम का मुकदमा अवाम के साथ, एक अवामी आदमी अब दूसरे लोगों की आवाज़ वो बनने लगे हैं। हैदराबाद के मशहूर टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर स्टार हैं ये, जिनका नाम है चाचा बबलू। चाचा बबलू जनाब बल्दियाती इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं और नूर मोहम्मद आरिफ चाचा बबलू जो हैं, ये नूर मोहम्मद उर्फ चाचा बबलू जो हैं, अपने इलाके के अवाम का दर्द जो हैं वो काफ़ी अच्छा खासा समझते हैं। और फैसल, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप में से ही कोई बंदा ऐसा उठता जरूर है देख रही है कि आपका दर्द समझता है। ये ना अब किन चीज़ों पे बना रही है, ये फ्यूल पे इन्होंने बनाया है ये टिकटॉक, ठीक है, अवामी मसले। हाँ ठीक है, तो नूर मोहम्मद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो चाचा ये बताएं कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके? सर मेरे आए 20 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या बात है, आप माशाल्लाह इतने मशहूर है। 22 लाख 22 लाख 22 लाख है भाई, 22 लाख, ओके 22 लाख, माशाल्लाह चाचा जी आप इतने मशहूर हैं। 22 लाख मेरे फॉलोअर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये टिकटॉक इस्तेमाल करने का ख्याल कैसे आ गया, पहली वीडियो पे कितने लाइक्स आए और ये आप मशहूर कैसे हो गए? बेटा अल्लाह के
नाम से सदका वञूं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे को आवाम बहुत चाहती है। एक मेरा वीडियो जो वायरल हुआ, बना के मेरा वायरल हुआ तो सारी दुनिया मेरे को बोलती है चाचा बबलू, चाचा बबलू, चाचा बबलू जिंदाबाद। लेकिन चाचा जी, ये चाचा बबलू नाम कैसे पड़ गया? नूर मोहम्मद से चाचा बबलू कैसे पड़ गया? ये आपने टिकटॉक के लिए नाम मतलब सोचा था कि मैं जब भी कभी कोई वीडियो बनाऊंगा ये चाचा बबलू के नाम से बनाऊंगा? ये असली नाम है मेरा नूर मोहम्मद। हाँ। वो ये जो मैंने वीडियो बनाई तो वो ये नाम रखा चाचा बबलू, वो उसी में ये मैं मशहूर हो गया था। अच्छा चाचा जी, ये मुझे बताएं, इलेक्शन से किधर से खड़े हो रहे, किस वार्ड से खड़े हो रहे, और उस इलाके के आपके मसले क्या हैं? सही मसले इसमें ज़्यादा है, जो 5 साल में आते हैं वोट लेने तो इस्लाम चढ़ जाते हैं, तो इस्लाम भाग जाते हैं, इधर कोई काम नहीं कराते हैं। ये नहीं लाइट है, न गैस है, न पानी की लेन है, कुछ भी नहीं है। गंदा पानी आ रहे हैं, लोग पी रहे हैं, हमारे पेट फूक गए हैं सारे, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, कोई सुनने वाला नहीं है इधर इलाके में। ये वडेरों को पास जा तो नौकर बोल रहे बाबा साहब नहीं है, इस्लामाबाद है। हाँ। आज लाहौर गया है। हाँ। अब भाई चलो वापस चलो। हाँ। पर ये आया है तो बड़ी दोबारा जाओ तो भला भाई उस मेहमानों से बैठा हुआ है, उसमें खड़े है, धूप में सड़ रहे है। वो 8 दरवाजे है बंगले के, वो कहाँ से निकल जाता है। भाई साहब निकल गया। हाँ। तो वहां वापस जाओ। अच्छा। पर ये इलाका हमारा जो है कुछ भी नहीं है, बर्बाद है हमारा इलाका। सही। तो इसी वजह से मैं खड़ा हूँ तो गरीबों का हाँ। काम कराऊं, लाइट लगे, पानी लगे, गैस लगे तो लोग खुश हो जाए। तो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ, तो लोग मेरे खुश हो जाए तो मेरे को दुआई करे। सही। अच्छा तो चाचा जी, ये टिकटॉक में वीडियो बनाना और फिर ये अवाम के मसले हल करना, आपको नहीं लगता 2 अलग अलग चीज़ें हैं? तो ये किस तरह से आप इनको डील करेंगे? किस तरह से आप जो है अवामी मसले हल करेंगे? कोई प्लान सोचा है आपने, या वीडियोस के थ्रू ये आपको लगता है मसले हल हो जाएंगे? बेटा मसले हल हो जाएंगे। मैं क्या है, अगर मैं आवाम के मसले हल करूंगा, बाद में टिकटॉक भी बनाऊंगा, उसको भी क्यों जो सारे लोगों को मैं खिलाता हूँ, समझे ना, हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, और वो भी कम करूंगा अपने लोगों का, उसको भी मैं खुश करूंगा, तो खुश हो जाए तो मेरे को दुआई सब करूंगा। अच्छा चाचा बबलू था, ये कम करके गया था। चाचा बबलू, ये बताएं, ताजा 22 लाख फॉलोअर 22 लाख फॉलोअर वोट कितने लोग देंगे ये बताएं? जी सही, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे को सारे छोटे बड़े सब लोग मेरे को चाहते हैं। तो चाचा बबलू आवे, ये सारे लोग जो है, सारा माला जो है वो हमारा है। तो करते भी ये है, चाचा बबलू आवे, चाचा बबलू आवे। सही। तो चाचा जी, ये आपने अपनी प्रमोशन के लिए कि आप खड़े हो रहे हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने कुछ वीडियोस मखसूस बनाई कोई? किस तरह से आपने इसको प्रमोट किया अपने इलेक्शन में खड़े होने को? क्या बात है? मैं ये पूछ रही हूँ कि इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, आपने ये किस तरह से लोगों तक पहुंचाया? बेटा ये मेरे पास से कुछ भी नहीं है, मेरे को बाहरों की सपोर्ट है। बाहर पासे मेरे ये ऐसे अमेरिका है, दुबई है, या बाहर लोग जो है ना, वो हमारे को, मेरे सेना है, वो मेरे को सपोर्ट दे रहे हैं।
ठीक है। तो चाचा बबलू तू खड़ा हो जा, हम तेरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सही है। नूर मोहम्मद साहब बेहद बेहद शुक्रिया। अच्छा तो करी बाबा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि क्या करना है अब? अच्छा, आगे खबर। हाँ, अगली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चित्राल में स्पेरो ग्लेशियर की बर्फानी झील फट गई है और झील फटने से आरकरी नाले में तुगयानी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। 2 राबता पुल भी बह गए हैं। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे आबिद अली ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद बताएगा क्या सूरत हाल है, मकामी आबादी को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, ये इलाका है चित्राल का और रवा माह में यहाँ पे इस इलाके में 2 मरतबा जो बर्फानी झील है वो फट चुकी है और अभी जो सुबह ये वाकया हुआ है इसके दौरान जो 2 वहाँ पर मकामी रास्ता थे वो इस सैलाबी रेले में बह गए हैं क्योंकि ये अलग सुबह ये वाकया हुआ है। अभी तक मजीद इससे क्या नुकसान हुए हैं उसका अभी तक पता नहीं लग सका, लेकिन मुकामी आबादी को बचा लिया गया है क्योंकि बर वक्त इसकी इत्तला मिल चुकी थी और इसी वजह से कोई भी जानी नुकसान का हाल अभी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा सैलाबी रेला था इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। जी सही है, ठीक है आबिद, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते जनाब, बलूचिस्तान का इलाका चमन जहां के खट्टे मीठे अंगूर अब सरगोदा में भी काश्त होंगे। अंगूर खाने के शौकीन अब जून के महीने में भी अंगूर खा सकते हैं। नदीम खान की रिपोर्ट। सरगोदा के बागों में काश्त किए गए अंगूर पककर तैयार हो गए। शहरी मीठे और खुश जायका अंगूर गर्म मौसम में मिलने पर खुश हैं। अंगूर की 2-3 किस्मों की काश्त की जा रही है। इसमें स्पेशली जब हमने आगे इसको विजिट किया, देखा है नॉर्क ब्लैक कलर का अंगूर है जो मार्केट में भी नायाब है, मंडी में भी नायाब है और बहुत अच्छी क्वालिटी का अंगूर है। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ 78 चक शिमाली के इस फार्म पर जाते हैं जहां पर बच्चे और बड़े सभी ये मजेदार अंगूर खा रहे हैं। जमींदार का कहना है कि जून के महीने में मिलने वाले अंगूरों के खरीदार बड़ी तादाद में राब्ता करके यहाँ आते हैं का और मैंने 3 से 4 एकड़ अंगूर की काश्त की है और हज़ारों रुपए के खर्च से मैं इस वक्त लाखों रुपए की पैदावार ले रहा हूँ। मेरा मशवरा है छोटे ज़मींदार से और नौजवान लोगों से कि वो अंगूर की काश्त करके बहुत थोड़े पैसों के साथ ज़्यादा मुआवजा कमा सकते हैं। मोहम्मद ओसामा की मेहनत और शौक देखकर दीगर जमींदारों को भी चाहिए कि वो अपने बागों में अंगूर की बेलें लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के साथ साथ पैदावार में भी इजाफा हो सके। नदीम खान, समाज सरगोदा। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मुझे ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसा महसूस हुआ कि अब जीने का मकसद ही नहीं रहा। जब मैं 18 साल का था तो उस उम्र में ज़िंदगी के ख़ात्मे का ख्याल मेरे जहन में आया, लेकिन ज़िंदगी की जंग लड़ने का मैंने फ़ैसला किया। ये अल्फाज हैं गिलगित बल्दिस्तान की वादी, ज़िला ग़िज़र से ताल्लुक़ रखने वाले एहतशाम खान की। अब वो ग़िज़र में ख़ुदकुशियों को रोकते हैं और ख़ुद इसकी रोकथाम में आगे बढ़ते हैं। उनका मकसद है कि लोगों को इस तरह जो लोग इस तरह की नहज पे पहुंच जाते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी खात्मे का सोचते हैं तो उनको इस नहज से, इस पॉइंट से वापस लेकर आना। तो पहले शहरबानो मुर्तज़ा अली की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। दिलकशो हसीन गिलगित की वादी ग़िज़र, जिसकी खूबसूरती की दुनिया मोतरफ है, लेकिन इस जन्नत नज़ीर वादी को मायूसी के आसेब ने चुंगल में ले रखा है। ग़िज़र के नौजवान अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। रवा साल मई और जून के दौरान 13 नौजवानों ने खुदकुशी की, जिनमें कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म मोहम्मद ज़ाहिर भी शामिल है, जिसने कॉन्वोकेशन के बाद यूनिवर्सिटी के करीब से गुजरने वाले दरिया में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट है सुसाइड आइडिएशन का यहाँ पर। अपने साथियों को खुदकुशी से रोकने के लिए नौजवानों के ग्रुप ने एक मार्का या ग्रैंड बैठक लगाई। 19 जून को होने वाले ग़िज़र यूथ ग्रैंड मार्के में 400 ख़वातीन और 300 मर्दों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर एहतशाम खान खुद भी इस दर्दनाक दौर से गुजर चुके हैं।
18 साल की उम्र में जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। अब वो अपने साथियों की मदद कर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, उस तालीमी निज़ाम के अंदर जो मुकाबलाबाजी है, मैं उसका शिकार बना 18-19 साल की उम्र में। उस मुकाबलाबाजी के अंदर यकीनन उस एज में जो है इंसान अपने आप को फ्रंट पे देखना चाहता है। खातिर खा जो रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब सर्वाइवल के लिए जो है अब और गुंजाइश नहीं है। मुंतज़मीन के मुताबिक पहली बार होने वाले मार्के के बाद जिले में कमेटी तश्कील दे दी गई है। खुदकुशी की वजह जानने के लिए तहकीक जरूरी है। एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बने और एक्सपर्ट्स जो है पहले रिसर्च कंडक्ट करें, रूट काजेस फाइंड करें और उस बुनियाद पे जो इंटरवेंशंस होंगी उसमें जो है फिर एक ऐसी कमेटी बने जो अभी सीएम साहब ने बनाई है। एहतिशाम और उनके साथी समझते हैं कि पत्थर के दौर से अचानक 4G की दुनिया में कदम रखना गजन में खुदकुशी की एक अहम वजह हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है पिछले 15-20 सालों के अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सोसाइटी की। वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़राअत के दौर से एक 4G के दौर आप कह सकते हैं, और ये बहुत कम मुद्दत में हुई है। और उस कम मुद्दत के अंदर जो ट्रांजिशन हुई है वो ट्रांजिशन काफ़ी ऐसी चीज़ें लेकर आई हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। वो ट्रांजिशन के लिए जो कि हम तैयार नहीं थे, तो हम उसको एक्सेप्ट करने में शायद हमें टाइम लग रहा है, और उस एक्सेप्ट करने तक के लिए ये एक रुझान चलता रहे। गजर की आबादी सिर्फ 2 लाख है। 80% शराय ख्वानदगी है, लेकिन जदीद दुनिया के बढ़ते तकाजे नौजवानों को बेचैन किए रखते हैं। हर माह औसतन 3 से 4 नौजवान अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। साथी रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ शहरबानो मुर्तजा, समा गजर। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है, और जो देखने वाले हैं उनको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये गिलगित बल्तिस्तान की पट्टी से लेकर चित्राल तक जो सुसाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर इसरारुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को हम नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। और इसरार भाई, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या मामलात हैं यहाँ पे? एक तो जो हमने अभी एक बाइट भी चलाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि ज़राअत पे ज़्यादातर डिपेंडेंसी थी, ज़राअत से लेके फ़ौरन से 4G पे आ गए। इस ह्यूज जो एक कन्वर्जन थी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू 4G, बीच में ट्रांजिशन में कोई और चीज़ देखी नहीं। एक ये बड़ी वजह है वहाँ पे खुदकुशियों की। आपके नज़दीक और क्या वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया। देखें, कुछ खराफात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। एक तो ये सिर्फ गजर का मामला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गजर का, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें अगर फिगर्स उठा के तो सालाना 10 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, और हर 40 सेकंड में दुनिया में एक फर्द खुदकुशी करता है। और इसी तरह आप देखें पाकिस्तान में आदाद शुमार के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग सालाना खुदकुशी करते हैं। तो ये जो गजर और गिलगित बल्तिस्तान की बात है, यहाँ पे भी बहुत सारी खुदकुशियां हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती है। गजर से ज़्यादा रिपोर्ट होती है। गुज़श्ता चंद सालों तक हमारी जो हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे 2000 के बाद, तो सालाना ये औसतन 20 से 25 जो है खुदकुशी के वाक़यात पूरे गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट होते थे। लेकिन लास्ट ईयर 2021 में ये रेशो थोड़ा सा बढ़ गया है, और 29 अफराद की खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से 19 गजर के हैं और बाकी 10 जो है वो दिगर गिलगित बल्तिस्तान के अजला से है। इसमें बुनियादी बात जो अब तक पुलिस डिपार्टमेंट का भी ये ख्याल है और हमारी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि इसमें हर जिसको खुदकुशी कहा जाता है वो दरअसल खुदकुशी होता नहीं है, उसके पीछे मर्डर के वाक़यात होते हैं। मर्डर को छुपाने के लिए उसको खुदकुशी का नाम दिया जाता है। अभी हालिया दिनों एसपी गजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि 2 महीने में 15 वाक़यात हुए थे, जिनमें से 4 मर्डर के वाक़यात थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। तो हमारा ये कहना है कि पहले आप ये मर्डर के वाक़यात और खुदकुशी के वाक़यात को अलग अलग करें। अब इनको अलग करने के लिए हर केस की इंक्वायरी की जरूरत है। आप इंक्वायरी के लिए 2 चीजें बहुत लाजमी हैं। एक है फोरेंसिक आपका लैब, और दूसरा मेडिको लीगल एक्सपर्ट
یہ 2 لوگ آپ کی مدد کریں گے, یہ 2 چیزیں آپ کی مدد کریں گے ان کیسز کی انکوائری کے لیے. جب یہ ریشیو الگ ہو جائے گا, مرڈر کتنے ہیں اور خودکشی کتنے واقعات ہیں, تو پھر ہمیں آسانی ہوگی آگے بڑھنے میں. اب اگر ہم خودکشی کی طرف بڑھتے ہیں تو خودکشی کے واقعات کی وجوہات جاننے کے لیے ایک ان ڈیپتھ ریسرچ کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں اور ہر واقعے کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہے, اور ایک واقعے کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی بلکہ کئی وجوہات ہیں. لیکن یہ وجوہات بالکل اسرار بھائی یہ کتنی ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں اور اس پہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ یاسر سے ہم بات کرتے ہیں. یاسر, یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ یہ ہے کہ کوئی پراپر ریسرچ کروایا جائے, کیونکہ ہم نے بھی جب یہاں پیچھے اپنے سورسز سے بات کی تو انہوں نے کہا این جی اوز آئیں, انہوں نے کام کیا, لیکن وہ کسی فیکٹ فائنڈنگ پہ نہیں پہنچ پائے, کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ پائے. سرکار کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے اور اس ایشو کو نیشنل لیول پہ ڈسکس کرنے کے لیے. دیکھیں جی, پچھلے کئی سالوں سے فرام لاسٹ 2 decades یہ ایشو غزر میں رہا ہے, نہ صرف غزر میں, گلگت بلتستان میں اور ریسٹ آف پاکستان میں. اب اسٹیٹ کا جو ایک انفارچونیٹلی پہلے جو ایٹیچیوڈ رہا اس حوالے سے وہ تھوڑا سا انڈیفرنس کا تھا پہلے. وہ اس لیے کہ کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک مینٹل ہیلتھ کا جو ایک ایشو ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ عوام میں بھی نہیں ہے, اسٹیٹ میں بھی نہیں تھی, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیکل اپروچز رہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ بڑے لمیٹڈ رہے. تو اسٹیٹ ہماری حکومت کو چونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے, آئے ہوئے 1.5 سال ہوئے, تو ہمارا جو ایک فوکس رہا ہے, جب ہم نے دوبارہ سے ایک لہر سوسائڈس کا ہم نے جب نوٹس کیا غزر ڈسٹرکٹ میں, تو چیف منسٹر صاحب نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا, اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نوٹیفائی کی ہے کپل آف ویکس بیک, اور اس کا بیسکلی کام ہی یہی ہے, اس کو اسی پرپز کے لیے انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے کہ وہ اس ایشو کے تہ تک جائیں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو واقعی سوسائڈ ہے, کس طرح کتنے ایسے واقعات ہیں جو وہاں پہ مرڈر ہے یا آنر کلنگ ہے. تو کیا کہتے ہیں ان ایشوز کے گراس روٹ لیول تک ان کی انویسٹیگیشن اس کمیٹی کا ایک ڈومین ہے. تو اسی بیس پہ ہماری جو بھی فائنڈنگس آئیں گی پالیسی لیول پہ, لیگل سائٹ پہ اور دیگر سوشو اکنامک انٹرونشنس پہ جو بھی فائنڈنگس آئے گی, حکومت بھرپور اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم ایسے اسٹیپس لیں گے جس سے ہم سوسائڈ کے جو بھی لیڈنگ کازز ہیں ان کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یاسر صاحب, لیکن لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس ڈسٹرکٹ میں کیا کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مینٹلی طور پہ اس چیز سے آپ نکال سکیں, انہیں اویئرنیس دے سکیں, ان کو بتا سکیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے ہمارے کنٹری میں مینٹل ہیلتھ کا جو ایک فنڈامنٹل جو انڈرسٹینڈنگ رہی ہے نا وہ بہت لمیٹڈ رہی ہے. ہمارے کسی نے بھی اس چیز کو ایز اے میڈیکل کنڈیشن ٹریٹ نہیں کیا ہے. ہمارے علاقے میں ہو چاہے وہ ریسٹ آف پاکستان میں ہو, مینٹل ہیلتھ کے جو بھی آپ کے سمپٹمز ہوتے ہیں یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جب سامنے آتا ہے تو اس کو بالکل ہی انڈرمائن کیا جاتا, اس کو ایز اے کلینکل کنڈیشن ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اور دیٹ ایکسپلینس کہ کیوں ہمارے میڈیکل ایک پاکستان میں سائیکالوجسٹ کی کمی ہے, سائیکٹرسٹ کی کمی ہے, اور کس طرح میڈیکل میں وہ رجحان نہیں پایا جاتا ہے جو ہم دیگر ممالک میں دیتے ہیں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کو ایز اے پراپر کلینکل کنڈیشن اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اب اس حوالے سے گورنمنٹ کے سائٹ سے جو ایک میجر جو پالیسی یا ایک ٹیکنیکل انٹرونشن آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم سائیکالوجسٹس ڈاکٹرس ہم انڈکٹ کریں جو اسپیسیفکلی اسی پرپز کے لیے ہر ایک ایٹ لیسٹ ڈی ایچ کیوز جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہوں گے وہاں پہ ڈپیوٹ رہے اور وہاں وہ ہمیشہ اویلیبل رہے ایسے سچویشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جن کا اسٹرکٹلی تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے. رائٹ. اچھا, میں آپ سے اسرار صاحب یہ میں آپ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہی اس وجہ کو ہم ٹھیک
ٹھیک مانے کہ جی زراعت سے فوراً سے 4G پہ آ گئے کچھ سالوں میں, تو لوگ اس ٹرانسفارمیشن کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے, اس وجہ سے سوسائڈز ہو رہی ہیں. بیکاز ایس پی آفس کے ریکارڈ کے مطابق 100 لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے, 94 لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے سوسائڈ کیا ہے. تو کیا اس کو ہم صرف ایک سولیٹری ریزن مانیں اس ٹرانسفارمیشن کو؟ نہیں جی, دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت ساری وجوہات ہیں ہر کیس کے پیچھے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے, یہ معاشرہ جب ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتا ہے, کہ ایگریکلچر سوسائٹی تھی اور وہ اگر ماڈرن اس کی طرف سفر کرتا ہے, تو یقیناً ایسے واقعات اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں گزر کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ وہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اوورآل گلگت بلتستان میں باقی پاکستان کی نسبت دیکھیں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے, اور فیمیل لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک وجہ یقیناً ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں. سوشو اکنامک وجوہات ہیں, سائیکولوجیکل ہیں, بایولوجیکل ہیں, انوائرمنٹل ہیں. اب تو یہ کہتے ہیں ماہرین کی میل نیوٹریشن کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, اور یہاں کے پانی میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. مگر یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ایک ان ڈیپتھ انٹر ڈسپلینری ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں جو فائنڈنگ سامنے آئیں گی, اس کی بنیاد پہ ایک پریونشن پالیسی ہم سجیسٹ کرتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سیوسائڈ پریونشن پالیسی بنائی جائے. اس پالیسی کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ کیسے انٹرونشن کرنا ہے, اور انٹرونشن کے لیے کوئی بڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے. عام جو یوتھ ہے, جیسے گرینڈ مرکہ یہاں پہ یوتھ نے گرینڈ ڈائیلاگ رکھا تھا, ان میں 700 یوتھ آئے تھے, اور ایسے ہزاروں یوتھ ابھی بھی تیار ہیں. ان کو اگر تھوڑی سی بنیادی ٹریننگ دی جائے تو وہ سمٹمز معلوم کر سکتے ہیں. ارلی وارننگ کا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. یہ آپ نے اچھی چیز بتائی ہے, بڑی پاپولیشن یہی چیز, کیونکہ آپ نے یہ بھی یاسر صاحب آپ نے یہ سن لیا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ ڈاکٹر سائیکاٹرسٹ کو ڈپیوٹ کریں, لوگوں کا وہاں کے مطالبہ ہے کہ ایک پراپر گورنمنٹ لیول پہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی جائے, تاکہ پہلے وہ چیزیں ریسرچ کرے, اس کے بعد پھر اس پہ کام کیا جائے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل وہی چیز ابھی انفیکٹ شروع ہو چکی ہے, اور جو کمیٹی ہم نے ڈیزگنیٹ کی ہے یہ کمبینیشن ہے یہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا, سول سوسائٹی ممبرز کا, اور مختلف جو ہمارے مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان ساروں کی ایک ریپرزنٹیشن موجود ہے. وہ اس ایشو کو ہر اینگل سے دیکھنے کے لیے ہی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے. اب ان کے جو ریکمنڈیشنز ہوں گے, جو پالیسی ریکمنڈیشنز ہوں گے, جو لیگل ریکمنڈیشنز ہوں گے, وہ ایک پراپر فریم ورک کے شکل میں گورنمنٹ اڈاپٹ کرے گی, اور اسی بیس پہ ہم انٹرونشنز کی طرف جائیں گے کہ ہم کس طرح سوسائڈ کا جو ریٹ ہے ہم اس کو کم کریں اور ایونچولی ہم ختم کریں. اس میں ایک جو ایشو ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوسائڈ مینٹل ہیلتھ کا جو ایشو ہے یہ بڑا ٹیبو سبجیکٹ ہے. ایگزیکٹلی یاسر صاحب, یہی تو ضروری ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو مینٹلی اویئرنیس نہیں کریں گے, ہم اس چیز پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں. بہت شکریہ موجود ہے اسرار الدین صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.